ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో నిండు వందనములు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అయితే మరికొద్ది నిమిషాల్లో మనం అందరము కూడా నూతన సంవత్సరంలోనికి వెళ్ళబోతున్నాం. వెళ్ళే ముందు ఈ 2024లోని చివరి నిమిషాల్లో కొందరి కన్వర్జేషన్స్ మీరు వినబోతున్నారు. వారు దేని గురించి మాట్లాడతారన్నది ఇప్పుడు మీరు స్కిట్లో చూస్తారు. కాబట్టి నేడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చాలా సమస్యల్లో, భారీ సమస్యల్లో ఇది ఒక సమస్య. మరి దానికి BOUI విద్యార్థులు ఎలాంటి పరిష్కారాన్ని చూపించారో ఈ స్కిట్లో మీరు చూస్తారు. వారి మాటల్లోనే మనం విందాం. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. కమనీయ వాచనం మన హృదయ సంధాన భాషావనం, సొగసైన రాగం రమణీయ శ్రవణం, మన ఎదపలికే సాహిత్య గంధర్వగానం, ఇదే నే తెలుపగలిగిన నా తెలుగు గొప్పదనం, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స, అది చెబుతుంటే నీకెందుకు వస్తుంది గుస్సా? अरे भाई, गुस्सा की बात नहीं. हिंदी विश्व के सबसे प्राचीन और महान भाषा है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 और 352 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है. वे भाषा ये है: असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, कंकनी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, पंजाबी, नेपाली और हिंदी, तमिल, तेलुगु और उर्दू. लेकिन 14 सितंबर 1939 में हिंदी भाषा को राजभाषा की दर्जा मिली और आर्टिकल 344 में हिंदी भाषा को यानी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है. सो हमारा हिंदी भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण भाषा है. Hello. Stop your exaggeration. Do you know the greatness of English? English is a universal language that could help you communicate with people around the world. English is an official language of 53 countries. Therefore, it is highly likely that if you meet someone from another country, you both will be able to speak English. It gives you an open door to the world and helps you communicate with global citizens. Most people are using this language in everyday life. It is an important language because we use this language to communicate with other countries' people. माझी मराठी भाषा पण खूप छान आणि सुंदर भाषा आहे. मराठी भाषा मूळ आर्यांची भाषा आहे. जवळ 15 वर्षांचा इतिहास मराठी भाषा आहे. प्रामुख्याने भारताच्या दक्षिण भागात मराठी भाषा विकसित झाली. मराठी भाषेतील पद्य आणि गद्य साहित्य हे भाषेच्या व्याकರಣमुळे साकार झाले. ನೀವು ಆರ್ಯರಾದರೆ ನಾವು ದ್ರಾವಿಡರು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ. ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳೇ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ, ಗೋವಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮುದಾಯಗಳು. ശ്രേഷ്ഠ പദവി കിട്ടിയ ഭാഷ മലയാളം ഭാഷ. മലയാളം ഭാഷയിൽ പാലിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മലയാളം ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാലാം മലയാളം എന്ന് തന്നെ വരും. മലയാളം ഭാഷ ചരിത്രം ആരംഭിച്ചത് AD 9ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. മലയാളം ഭാഷ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നിധിയാണ്. പലർക്കും ഈ ഭാഷ ഇഷ്ടമാണ്. உங்களிரு மொழிகளையும் விடாயங்கள். மொழி மிகவும் தொன்மையானது, அதுதான் தமிழ். மற்றும் நான் எவ்வளவு மிகைப்படுத்த வேண்டும்? உலகின் பல்மையான மொழி நமது தமிழ் மொழி. खारकोशमारे हजारो खारकोरे हो समीतो हतोड़ करो. ఊరుకో అమ్మా ఊరుకో, ఓ మాట్లాడితే తుతు అంటావు. అనియాసయో వంగప్ సమీత అనియాసయో వంగప్ సమీత అనుగాసయో. కొరియన్ భాష అండి అది. खारकोश कोबी खोरे सायो सवा गोवा करियो तो पाछू कपारियो हो. 안녕하세요. 안녕하세요.
बाबू नोर भी बुच्ची अनुगासयो अन्यंगी अन्यंगी मुई मोर मातृभाषा ओडिया पे बहुत आनंद बट्टे पृथ्वी रे केते भाषा तिले भी मो ओडिया भाषा को लोक मैंने ग्रहंती करंती नाही किंतु मो भाषा कमनाई भारत देश रे अत्यंत सांप्रदाय चिट्टी भाषा ओटी ओडिया ओडिया राष्ट्रीय सहित भारत देश रे आंध्र प्रदेश झारखंड और छत्तीसगढ़ रे मध्य ओडिया भाषा कथा होछंती చూసారా అండి, మనిషి అంటేనే మనస్పర్ధలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. కులాంతర మతాంతర వివాదాలు ఎన్నో మీరు విని ఉంటారు. కానీ క్రొత్తగా భాషాంతర భేదాలు వాగ్వాదాలు నేడు ఎక్కువైపోయాయి. నా భాష గొప్పదంటే నా భాష గొప్పదని, మాది ప్రాచీన భాష అని కొందరంటే మాది ప్రసిద్ధి భాష అని మరికొందరు, లేదు లేదు మా ధనిక భాష గొప్పదని ఇంకొందరు. ఇలా లోకంలో ఎందరో భాషల గురించి తలపడుతున్నారు. ఆఖరికి క్రైస్తవులు కూడా ఈ ఫిలాలజీని అర్థం చేసుకోకుండా దేవుని మూల భాష అయిన హిబ్రూ భాషలోనే పిలవాలి, యాహ్వే అంటేనే దేవుడు వింటాడని పేర్ల కోసం భాషల కోసం పోట్లాడుతున్నారు. అసలు ఒక విషయం ఆలోచించండి, ప్రకృతిలో దేనికైనా మనిషి లాంటి భాష ఉందా? మనిషిలా ఏ జీవైనా మాట్లాడగలుగుతుందా? వాటి స్వరము ఎందుకు వినబడట్లేదు? భాష అనేది ఒకరి మనసులోని ఆలోచనలను భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరిస్తుంది. మనసులోని భావన బహిర్గతపరిచే సాధనం భాష. స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో మన అభిప్రాయాన్ని ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పగలడమే భాషకు నిర్వచనం. అయితే సాక్షాత్తు దేవుని స్వరూపంలో చేయబడిన వాడే మానవుడు. అతడు సర్వసృష్టిలోకెల్లా బహుశ్రేష్ఠుడు. దేవుని లాంటి లక్షణాలే మనిషిలోనూ ఉండాలి. అప్పుడే తండ్రి మనసులోని భావనను భావోద్వేగాలను మనిషి వివరించగలడు. దేవుని మనసులోని ప్రకృతిలో దేనికి భాష లేకపోయినా దేవుని మహిమను వివరిస్తుంటే విజ్ఞానము కలిగిన మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? తన స్వరాన్ని తనకున్న భాషని ఎందుకొరకు వినియోగిస్తున్నాడు? బైబిల్లో కూడా మీరు చూడగలిగితే అపోస్తుల కార్యాలు 6వ అధ్యాయం 1వ వచనం, తమలోని విధవరాండ్లను చిన్న చూపు చూస్తారని హెబ్రీయుల మీద గ్రీకు భాష మాట్లాడే యూదులు సనుగుకున్నారు. ఇక్కడ జాతి భేదం ప్రాంతీయ భేదం కాదు, భాషా భేదం కనిపిస్తుంది. నాటి నుండి నేటి వరకు భాషల మధ్య పోరులేంటండి బాబు. అసలు ఇన్ని ఇప్పుడు మీలో ఎవరి భాష గొప్పదో తెలియాలి, అంతే కదా? సరే, అయితే మీరందరూ చరిత్రలోనికి వెళ్ళి చూడాల్సిందే. చరిత్ర అంటే మనుషులు రాసిన పుస్తకాలు కావు, సాక్షాత్తు సర్వోన్నతుడైన దేవుడే రాసిన పరిశుద్ధ గ్రంథం. ఇందులో మొదటి మానవుడైన ఆదాము మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల గురించి ప్రస్ఫుటంగా రాయబడింది. భూమి మీద తొలినరుడు పుట్టినప్పుడు తను మాట్లాడిన భాషే తొలి భాష. అందుకే ఆదికాండము 11వ అధ్యాయము 1వ వచనములో భూమి ఎందంతటా ఒక్క భాషయు ఒక్క పలుకున ఉండెను అని రాయబడింది. మరి ఇప్పుడు ఇన్ని వేల భాషలు ఎలా వచ్చాయి అని మీరు అనుకుంటున్నారా? నేటికి సుమారు 7151 భాషలు ఉన్నాయి. ఈ భాషలను పుట్టుటకు కారణం ఏమిటి? రండి, ఇప్పుడు మీకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపిస్తాము. బాబేలు గోపురాన్ని కడుతున్న తాపీ మేస్త్రులు. ఈ ఇటుకలు సరిపోవు, ఇంకా ఇటుకలు తీసుకురండి. అలాగే సోదరా. అమ్మా, ఇంకా ఈ మట్టికీలు సరిపోవు, ఇంకా తీసుకురండి. అలాగే సహోదరా. ఈ గోపురం ఎప్పుడు పూర్తవుతుందిరా బాబు? అవునరా, ఈ పడవలు చూస్తుంటే ఏటి త్వరగా అందించేట్లేదురా.
తొందరగా పూర్తయితే బాగుండరా, మనం గొప్ప పేరు సంపాదించవచ్చు. అవునరా, ఈ పనులు చూస్తుంటే ఏడి త్వరగా అందించట్లేదురా. మళ్ళీ మనం గొప్ప పేరు సంపాదించవచ్చురా. అవునరా. ఇదిగో జనము ఒక్కటే, వీరు మాట్లాడే భాష ఒక్కటే, వీరు ఈ పని ఆరంభించి ఉన్నారు. ఇక మీదట వీరు చేయదలచి ఏ పని అయినను చేయుటకు వీరికి ఆటంకమేమీ ఉండదు. రండి, మనము ఇక్కడ దిగిపోయి వీరిలోని ఒకని మాట ఒకటి అర్థంకు కాకుండా వారి భాషలను తారుమారు చేయదుము. రండి. పరిశుద్ధాత్మని కిరీటం సరుచుకుని ఆయన కళ్ళజోడి సహోదరా, ఇంకా ఇటుకలు కావాలి. क्या ఇటుకలు రా, ఇటుకలు. क्या ये क्या पूछ रहे? எனக்கு தெரியாது, உமக்கு தெரியுமா? कफ्तगी कसकस खुशबू बिट बिट टिट टमटू सब कर बो कप्त कुरमुर सप्त कप्त मरचू टुक टुक कुछ कुशियो इट मीशो टटको दुनिया को मई को सुम कुकु और गुजी टटको दुनिया को मई को सुम कुकु और गुजी. చూశారు కదండి, నిత్యము బైబిల్ చదివే వారికి ఈ సందర్భం అర్థమయ్యే ఉంటుంది. అదేనండి బాబేలు గోపురం. ఇక్కడ దేవుడు మనుషుల భాషలను తారుమారు చేశారు. ఈ దేవుడు భాషలను ఎందుకు తారుమారు చేశారో ఈ ప్రశ్నకు ఫిలాలజీ వారి దగ్గర కూడా సమాధానం లేదు. నరుడు భూమి అంతంత విస్తరించి దేవుని సంకల్పాన్ని దెబ్బతీసేలా ఆకాశం లాంటి గోపురాన్ని కట్టుకొని ఇక్కడే ఉండిపోదామని అనుకుంటున్నారు. అందుకే దేవుడు ఒకరి భాష మరొకరికి అర్థం కాకుండా అందరినీ చెదరగొట్టారు. దేవుని సంకల్పం దెబ్బతినేలా ఉంటుందంటే ఒక్క భాషను వేల భాషలుగా మార్చగలరు. అదే దేవుని సంకల్పం నెరవేరేలా ఉంటుందంటే వేల భాషలను ఒకే ఒక్క భాషగా మార్చగలరు. ఎందుకంటే భాషలనే పుట్టించింది ఆయన గనుక. వేల భాషలను వారికి అర్థమయ్యే ఒక్క భాష భూమి మీద ఉందా? అదెంత గొప్పది, అది కూడా చూసేయండి రండి. మరి పెంతెకొస్తను పండుగ దినం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండిరి. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను. అప్పుడు వేగముగా వీచు అగ్ని నాలుకల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కని మీద వ్రాలగా వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తిని అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి. దేవాని కార్యంలో ఎందుకు बारूक शेम आता याकोल लाजरली हचेलो. థ్యాంక్ యూ గాడ్, థ్యాంక్స్ అలాడ్. దేవರಿಗೆ వందనగలు. దేవాలా ధన్యవాద్. పెంతెకొస్తు అనే పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూర్చుని ఉండేరి. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి యొక్క ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చున్న ఇల్లంతయు నిండెను. మరియు అగ్నిజ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనపడి వారు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది వారు అన్య భాషలో మాట్లాడసాగిరి. ఆ కాలమున ఆకాశపు క్రింద నుండి జనములో నుండి వచ్చిన భక్తిగల యూదుడు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. అప్పుడు ఈ శబ్దము కలుగగా జనులందరూ గుంపులుగా కూడి వచ్చి ప్రతి మనుషుడు తన స్వభాషలో మాట్లాడుట విని కలవరపరడి.
అంతటా అందరూ విభ్రాంతి నొంది ఆశ్చర్యపడి, ఇదిగో మాట్లాడుచున్న వీళ్ళందరూ గల్లీలు కారా? మనలో ప్రతివాడు తాను పుట్టిన దేశపు భాషతోనే వీరు మాట్లాడుతాం మనం వినిచున్నామే. ఇదేమి? పాతీలు, మాదీలు, ఎలమీలు, మెసపోతియా, యూదయ, కప్పదోకియా, పంఫూలియా, ఫ్రుగ్రియా, ఆసియా, యూదియా, ఐగుప్తియను దేశమందిలి వారు, కురేనే దగ్గర లిబియా ప్రాంతంలో యందు కాపురమున్నవారు, రోమా నుండి పరవాసులుగా వచ్చినవారు, యూదులు యూద మత ప్రవిష్టులు, క్రేతీలు, అరబీలు మొదలైన మనమందరం వీరు మన భాషలో దేవుని గొప్ప కార్యముల గురించి వివరించుట వినుచున్నామని వారు చెప్పుకొని సాగిరి. ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగింది మొత్తం కథ కాదిది, నిజమే ఇది. ఇక్కడ జరిగినది ఏది కూడా కథ కాదిది, నిజమే ఇది. అవును, బైబిల్లో జరిగినదే. ఇక్కడ అపోస్తులందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వచ్చినప్పుడు వారంతా బహు భాషల వలె మాట్లాడుతున్నారు. అంటే వారు మాట్లాడిన అన్య భాషలు అక్కడున్న అన్ని భాషల వారికి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అందుకే వీరు అంటున్నారు, వీరు మన భాషలో దేవుని కార్యములు వివరిస్తున్నారే. ఏ అవోరా బావా, దీని అర్థం మీకు తెలుసా? ఇందులో 5 భాషల వారికి అర్థమయ్యే పదాలు ఉన్నాయి. ఏ అంటే మరాఠీలో రండి అని, ఆవో అంటే హిందీలో రమ్మని, రా అంటే మనందరికీ తెలుసు. ఇక బా అంటే కన్నడలో రమ్మని, వా అంటే తమిళ్లో రమ్మని. ఇలా 5 భాషల వారికి ఒక్క వాక్యంతో అర్థమవుతుంది రండి అని. కానీ అపోస్తలు మాత్రం 4-5 భాషల వరకు మాత్రమే కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ఎ టైం 20 లాంగ్వేజెస్ వరకు మాట్లాడగలిగారు. ఈ మాటలు చదివిన కొందరు అన్య భాషలు అంటే రిబరిబ, హోలీ, శకలక అని ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి చెప్పండి? ఆనాడు అన్య భాషలు మాట్లాడగలిగే శక్తిని ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఎందుకంటే సర్వ సత్యాన్ని సర్వలోకానికి తెలియజేయాలని. ఏ భాషలు వారైనా దేవుని మనసుని తెలుసుకొని ఆయనకి ఇష్టమైన పిల్లలుగా జీవించాలి అని. అందుకే సుమారు నేటికి ప్రపంచంలో 7151 భాషలు ఉంటే అందులో 3756 భాషలు పైగా బైబిల్ గ్రంథాన్ని తర్జుమా చేయబడింది. ఇలాంటి పుస్తకం ఏదైనా ప్రపంచంలో ఉందా? ఇన్ని వేల భాషలలోనికి బైబిల్ తర్జుమా చేయించారు ఆ దేవుడే. అయితే ఎన్ని వేల భాషలలోనికి బైబిల్ తర్జుమా చేయబడినా దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగాను, సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించే జ్ఞానిని మాత్రం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుట్టించడం మనందరి భాగ్యం. హీ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ శ్రీ జైశాలి పీడి సుందరరావు తాతయ్య గారు. ఎంతోమంది బైబిల్ని చదువుతారు కానీ అర్థం కాదు. అలాంటి వారి కొరకు ఎన్నో పాఠాలను తీసి పామరుడికైనా ఇట్టే అర్థమయ్యే విధంగా అందించారు. అందులో 220 లెసన్స్ని నేడు BOUY సిలబస్గా పెట్టి ఎంతోమంది విద్యార్థులు నేర్చుకొని బైబిల్ సైంటిస్టులుగా మారగలుగుతున్నారు. అయితే ఈ గజిబిజి జీవన సాగరంలో 1 గంట దేవుని వాక్యం వినే సమయం కూడా మనిషికి లేదు. అలాంటి వారి కొరకు దేవుని వాక్యాన్ని ఎలా వినిపించాలి అని ఆలోచించి చెవులకు శ్రవణానందం కలిగించేలా జ్ఞానయుక్తమైన భావాలతో నిష్ప్రయోజకుడైన మనిషి కారణ జన్ముడని ఉన్నత ఆశయాలను తన గానం, రచన, స్వరకల్పనాలతో మనల్ని అందరినీ పురికొల్పి తన పనిని ముగించుకొని వెళ్ళిపోయారు దేవుని సేవలో కింగ్ జాన్సన్ విక్టర్ డాడీ గారు. అయితే ఆ పనిని అర్ధాంతరంగా విడిచిపెట్టకుండా దేవుని కోసం నేను సైతం అని ఈ పాటల భారాన్ని తన భుజాలపై వేసుకొని ఈ కొత్త సంవత్సరానికి గాను సరికొత్త ఆలోచనలతో తెలుగు వారికి మాత్రమే దేవుని వాక్యం అందితే సరిపోదు, చేయగలిగినన్ని భాషలలో మన పాటలు వెళ్ళాలని ఆయన కంకణం కట్టుకున్న వారే BOUY జాయింట్ డైరెక్టర్ ప్రసన్న డాడీ గారు. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు 2025కి క్రిస్టియన్ హిస్టరీలోనే ఫస్ట్ టైం పాన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో మన పాటలు వెళ్ళబోతున్నాయి. ఇప్పుడు మా భాష గొప్పదంటే మా భాష గొప్పదని వివాదాలకు పోక అందరూ అన్ని భాషల వారికి దేవుని మనసులోని భావాలను తెలియజేయాలనే మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుతున్నాము. ఈ లోకమే కోసమే చేశాడుగా దేవుడే, తన కోసమే బ్రతకాలని నీకుందిగా ఈ ఊపిరి. ये दुनिया तेरे लिए सिरजाया है ईश्वर
यह सृष्टि को तुम पहले ईश्वर गद चंटी तंगरी मटे बचपाली श्वास मयूर की चंडी ఈ లోకమే నినకాయిచే ఈ తువలో ఆ దైవం అవను వెంటి జీవికాయి నిన్న గుండెల్లో ఈ శ్వాసం అందరికీ ఇలాంటి పాన్ ఇండియా సాంగ్స్ మీరు ఎవరైనా వినాలనుకుంటే, ఇంత అద్భుతమైన సాంగ్స్ మీరు అందరూ వినాలనుకుంటే గాడ్ 66 ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అందరూ వీక్షించండి. అందరికీ వందాలి. మన పాన్ ఇండియా ఆల్బమ్ సంబంధించి అడగగానే నేను ఇంకో సలహా ఇచ్చాను, ఇలా చెయ్యండి అని. దాన్ని చక్కగా రూపకల్పన చేసి పిల్లలు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. చాలా సంతోషం. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎన్ని వేల భాషలున్నా, ఎన్ని కోట్ల మంది మనుష్యులున్నా, బైబిల్ చెప్పింది ఒకటే, వీఆర్ వన్ ఫ్యామిలీ, ఒక్క కుటుంబం. ఎలా అంటారా? మనందరికీ తండ్రి ఒక్కడే కనుక ఈ సఖ్యత, ఈ అనుబంధం ఇది ఒక రాష్ట్రానికో ఒక భాషకో చెందింది కాకుండా ఈరోజు సార్వత్రిక క్రీస్తు సంఘము అని దీన్ని పదే పదే నేను పిలవడానికి గల కారణం, సార్వత్రికంగా అంటే విశ్వవ్యాప్తముగా ఈ సర్వలోకములో ఎంతమంది అయితే సంఘాలుగా కూడుకొని సత్యాన్ని ఆరాధిస్తూ, సత్యాన్ని ప్రకటిస్తూ, దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని, రాజ్య సువార్తను ప్రకటించే వారిలో ఉన్నారు. క్రీస్తు యొక్క భాగాలుగా, శరీరాలుగా, ఆయననే శిరస్సును ధరించిన వారుగా ఉన్నారు. వారందరూ కూడా ఒక్క కుటుంబం అనే విషయాన్ని మర్చిపోకండి. కనుక దాన్ని చాలా చక్కగా పిల్లలు ఈ నాటికలో, ఈ స్కిట్లో వాళ్ళు తెలియజేశారు. అందుకు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళని మనం 6 భాషల్లోని 2025లో దేవుని యొక్క మాటలను తీసుకొని పాటల రూపంగా మలిచి వెళ్ళబోతున్నాం. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా మరిన్ని భాషలలోనికి మనం దాన్ని తర్జుమా చేసి 1 గంట వ్యవధి ఉన్న, నిడివి ఉన్న ప్రసంగాన్ని మనిషి వినడానికి ఈ తాంత్రిక జీవితంలో కొద్దిసేపు ఒక 5 నిమిషాలు 4 నిమిషాలు వ్యవధి ఉన్న పాటలను సుమధురమైన గానాలతో, సంగీతాలతో దాన్ని మేళవించి ప్రజలకు అందించడం వెనుక ఉన్న దేవుని యొక్క మహాసంకల్పం నిజంగా ఈరోజు మనమంతా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దేవుడే బాబేలు గోపురం ద్వారా భాషలను తారుమారు చేశాడు అన్నది నిజం. అంటే ఇన్ని భాషలను ప్రపంచంలో మనుగడలోకి తెచ్చిందే దేవుడు. ఎందుకు? ఇన్ని భాషలలో మీరు ఉన్న ఒక్క సత్యాన్ని మీరందరూ గ్రహించేవారుగా ఉండాలి, వెతకాలి, పరిశీలించాలి అనే ఒక గొప్ప సూత్రాన్ని దేవుడు బాబెలు కాలం నుంచే మనకు నేర్పించడం ఆరంభించాడు. అందుకే ఆ సందర్భాలను బైబిల్లో దేవుని పట్ల భయం, భక్తి, విధేయత కనుపరిచే వాళ్ళుగా ఉండాలి. ఈరోజు మనం ఎన్నో మెట్లు దాటుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నాం. ఈ సంఘాన్ని దేవుడు తీసుకువెళుతున్నాడు అన్ని విషయాల్లో. ఎందుకంటే ఆ సంఘం సత్యమునకు స్తంభం. సత్యాన్ని సమాజానికి ప్రకటించడానికి దేవుడు తన కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు సంఘాన్ని. ఆయన తలలో, ఆయన మదిలో ఉన్న తలంపులన్నిటినీ కూడా యేసుక్రీస్తు వారు మన ద్వారా మాట్లాడించాలనుకుంటున్నాడు, మన అవయవాలను కనుక ఈ ప్రపంచానికి చెప్పి ప్రకటించే బాధ్యత దేవుడు మన మీద పెట్టాడు. అందుకు నిజంగా పిల్లలందరూ ఈరోజు వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పిల్లలు, కళాశాల పిల్లలు కొద్దిమందేనండి. నేను ఈ విషయంలో బాధపడుతున్నది కూడా ఏంటంటే, మీకు క్రెడిట్స్ చూపిస్తారు ఈరోజు. అంటే మనకి ఈరోజు 120కి పైగా కళాశాలలు ఉన్నా కేవలం 16-17 కళాశాలలు మాత్రమే స్పందించి ధనాన్ని పంపగలిగాయి. అలాగే జేబీఆర్సీలు కేవలం ఒక 14-13 రీసెర్చ్ సెంటర్లు మాత్రమే స్పందించి పంపగలిగాయి. కానీ మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, వాళ్ళలో లేదా స్ఫూర్తి? కనీసం చిన్నపిల్లలు చేసే ఈ ప్రదర్శన చూసైనా పెద్దవాళ్ళుగా మీరు బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి. మీలో ఎవరెవరు సహకరించలేదో వాళ్ళ పేర్లు నేను సెమినార్లో చదువుతాను, మీరు విందురు కానీ. ఎందుకంటే మీకు సిగ్గు కలగాలని వ్రాస్తున్నానని పౌలు ఎంత కఠినంగా చెప్పాడో, ఈరోజు కూడా ఈ సంఘంలో అలాంటి సిగ్గుమాలిన
ఉన్నాము అని చిన్నపిల్లల ముందుకు వచ్చి ఒక నిర్మాణం కోసం ఇవ్వగలుగుతున్నారు. చిన్నపిల్లలు దాచుకున్న ధనాన్ని పాటల కోసం ఇవ్వగలుగుతున్నారు. అలాంటిది నాయకులుగా ఉండి పెద్దవాళ్ళుగా ఉండి మేము వాక్యోపదేశకులు అని చెప్పుకొని ఏమండి వారు ముందుకు సహకరించలేకపోతున్నారు అంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సంకల్పం ఏంటి, మీరు చేస్తున్న పనులేంటి? అంటే సింహాసనాలు అధిరోహించటం, కోట్లు వేసుకోవటం, మేమంతా ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పుకోవటం, మేమంతా అధికారం కలిగిన వాళ్ళం అని చెప్పి వేదిక మీద ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానిక దేవుడు మిమ్మల్ని చేసింది? వద్దండి, ఇలాంటివి వద్దు. దేవుడు ఇలాంటివి మెచ్చుకోడు, కఠినంగా చెబుతున్నాను. ఎందుకంటే దేవుని మాట ఎప్పుడు కూడా బండను బద్దలు చేసి సుత్తి వంటిదని దేవుడు చెప్పాడు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు మారు మనసు తెచ్చుకోండి. అందరితో పాటు ఏదో మేము చేసేస్తున్నాంలే, ప్రిన్సిపల్స్ ఇచ్చేసారు అంటే సిబిటీలు ఇచ్చేసారంటే మేము కూడా సిబిటీ ఇవ్వండి అని చెప్పుకొని ఈ జాబితాలో కొంతమంది చేరిపోయారండి. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పమంటారు. ఒక చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్న ఒక కట్టు కథ. ఆ కథలోని నీతి ఉంది. రాజుగారు తన రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒక పెద్ద బిందెను మరి పట్టణం మధ్యలో పెట్టి, మరి పాలు మనకి చాలా అవసరమైంది, దాని ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలు పిల్లలకి ఇవ్వాల్సి ఉంది, కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ ఒక ఇంటికి గాను ఒక చెంబుడు పాలు పోయండి అని అన్నప్పుడు ఒక పెద్ద నిచ్చెన వేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కరుగా కుటుంబానికి ఒక్కొక్కరుగా ఒక చెంబుతో తీసుకొచ్చి అందులో వంపుతున్నారండి. అందరూ వంపడం అయిపోయిన తర్వాత రాజుగారు వెళ్ళారట. ఏముంది చూడు మహామంత్రి అనేసరికి మంత్రి పైకెచ్చి చూసేసరికి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏమని? మహాప్రభో ఇందులో పాలు లేవు మహాప్రభో. మరి ఏమున్నాయ్యా? అన్నీ నీళ్ళేనయ్యా. నీళ్ళ? అదేంటి? మరి నా రాజ్యంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, అందరూ అంత చిన్ని చెంబులతో తీసుకొచ్చి పోస్తున్నారే, అవన్నీ నీళ్లు ప్రభు. అంటే పాలు పోయలేదు ఎవరూ పోయలేదు ప్రభు ఆ పాలు. వీళ్ళు చాలా తెలివి మీరిపోయారు. ఎంతమంది ఊరంతా కూడా పాలు పోతుంటే నా చెంబుడు నీళ్ళు ఒక లెక్క, పాలలో నీళ్లుగా కలిసిపోతుంది. నేను వేశానని అనిపించుకోవాలి కదా రాజుగారు ముందు, నా కుటుంబం కూడా ఇచ్చింది అని అనిపించుకోవాలి కదా అని ఒక ధీమాన్ని వ్యక్తం చేసి అందరిలోనూ ఇలాంటి ధీమా ఉన్నప్పుడు ఇక పాలు పోసేది ఎవరు? ఆ పాలు 10 మందికి ప్రయోజనకరంగా మార్చేది ఎవరు చెప్పండి? ఇది నేను ఎందుకు చెప్పను తెలుసా? దీని ద్వారా నీతిని మీరు నేర్చుకోవాలి. ఈరోజు ఈ కళాశాల ద్వారా, సార్వత్రిక సంఘం ద్వారా మేము ఉన్నామని విదేశాలను స్వదేశాలు డప్పు కొట్టుకుంటున్న చాలామంది ఉన్నారు. మేము సిబిటీ ప్రిన్సిపల్స్ అని, మేము సిబిటీ పలానా అండి అని గొప్పగాని. కానీ మీరు సహకరించని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాడు సుమా. సహకరించిన వాళ్ళు, నిర్మాణాల కోసం సహాయపడని వాళ్ళు ఏమంటే ప్రతి వారం చదువుతున్న చూస్తుంటే ఎందుకు అలా తగ్గిపోతుంది? డైరెక్టర్ గారు తనకున్నదంతా కూడా వెచ్చించి అప్పు చేసి కోట్ల రూపాయల స్థలాన్ని కొని, ఎందుకండి? మా కోసం కాదు, ఇది మా పేర్ల మీద మేము సహకరించలేకపోతున్నామని, దేవుని పనిలో మా సంఘాన్ని మేము పురుకొల్పలేకపోతున్నాం. మీరేమి నాయకులు చెప్పండి? మీకు నాయకత్వం ఎందుకు అప్పగించారు చెప్పండి? సహకరించినప్పుడు దేవుడు కూడా మీలాంటి వాళ్ళని చూసి సిగ్గుపడతాడు. ఎందుకంటే అందరూ చేస్తారు కదా, వేదిక మీద పిలిచినప్పుడు అలాగా ఆల్ సిబిటీ ప్రిన్సిపల్స్ అనేసరికి నాయకులు అందరూ వస్తారండి. రేపు సెమినార్లో చూడండి, నాయకులు అందరూ కూర్చుంటారు. కానీ అందులో ఇచ్చిన వారు 20% మంది అంటే మీరు నమ్మగలరా? మిగతా 80% మంది, 100లో 80% మంది ఏమీ ఇవ్వకుండా అందరూ అలంకరిస్తారు చూడండి వేదికను. వేదికలు అలంకరించడం గొప్ప కాదర్రా. దేవుని పనులతో మిమ్మల్ని మీరు అలంకరించుకోండి. ఎన్నిసార్లు బైబిల్ చెప్పాలి? ఎన్నిసార్లు బైబిల్ మీరు నేర్చుకోవాలి చెప్పండి? చిన్నపిల్లలు చేసే స్కిట్ ద్వారానైనా సరే, భాషల ద్వారా మనం ఈ ప్రపంచానికి ఏదో చెప్పాలి అని ఎంతమంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు చెప్పండి? నిజంగా ఈరోజు కళాశాలల్లో ఉన్న నాయకులు కన్నా కళాశాలకు బయట ఉన్నవాళ్ళు ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు సైతం వాళ్ళు సహకరించడం చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నానండి నేను. వాళ్ళకున్న జ్ఞానం, వాళ్ళకున్న పట్టుదల, వాళ్ళకున్న త్యాగం నాయకులుగా ఉండి మీకు లేకపోవటం మీకు సిగ్గుచేటది. కాబట్టి దేవుని దగ్గర మీరంతా లెక్కప్పజెప్పవలసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అయినా మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా దేవుని పనులు ఆగలేదు కూడా. భవిష్యత్తులో ఇంకొన్ని ఉన్నతమైన కార్యక్రమాలు చేయడానికి సంఘం ముందడుగులు వేస్తుంది. నిజంగా కథ కాదు ఇది, నిజమే అని బైబిల్ గురించిన ఖ్యాతిని, కీర్తిని చాటడానికి ఈరోజు మనం అంతా సిద్ధపడుతున్నప్పుడు అందులో నేను ఉన్నాను, నేను పాలివాడనే అని చెప్పుకునే అర్హత లేకుండా పోగొట్టుకున్నారు. అది మీ దురదృష్టం. నిజం. ఎందుకంటే మీరు ఎలాగా ఇతర రాష్ట్రానికి వెళ్ళరు, పక్కనున్న ప్రాంతానికే వెళ్ళడానికి బద్ధకం. అలాంటిది దేవుని పాటలు మాటల రూపంలో మలిచి ఎక్కడెక్కడికో ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపడానికి సిద్ధం చేస్తున్నాం. మీరు వెళ్ళకపోయినా పాటలు వెళతాయి కదా, దేవుని మాటలు వెళుతున్నాయి కదా, వాళ్ళు వింటారు కదా, వింటే ఎవరి మనసు మారుతుంది కదా. ఈరోజు ఎంతమంది మాటలు పాటలుగా విని మారలేదు చెప్పండి? జాన్సన్ గారు రచించిన పాటలు ఎంతోమంది, కట్టెలపై నీ శరీరం అనే పాట విని మారిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు.
ఏమండి? అలాగే ఆత్మహత్యలకు సంబంధించిన పాట విని చాలా మారిన వారు ఉన్నారు. మానవుడా కారణ జన్ముడు అనే పాట విని మారిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇలాంటి ఎన్నో ఆణిముత్యాలను ఆయన రాయగలిగారు అంటే పాటలు ఎంతోమంది హృదయాలను మార్చాయి. కానీ మిమ్మల్ని మార్చలేకపోయి కొంతమందినే, అది నిజంగా మీరు సిగ్గుపడాలి అలాంటి విషయాల్లో. కనుక భవిష్యత్తులోనైనా సరే దేవుని పని కోసం మీరు ముందుకు రండి, మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. మీరు, మీ కుటుంబాలు, మీ వెనక ఉన్న సంఘాలు దేవుని పని చేయడానికి అది ఉత్సాహం. అంతేగాని కొత్త సంవత్సరం వస్తుంది కదా అని పండగ చేసుకోవడానికో బట్టలు వేసుకోవడానికో, ఏమండి, ఇవి కాదు ఉత్సవాలంటే. దేవుని పనిని చేసే ఉత్సవాలు కావాలి. యేసుప్రభు పుట్టాడని సంబరాలు చేసుకుంది ఈ ప్రపంచం. మీరు అలాగే సంబరాల్లో కలిసిపోయారా? మీరు అలాగే మారిపోయారా? మీరు లోక మర్యాదను అనుసరించి వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయారా? వద్దారా? దేవుడు మిమ్మల్ని నిలుచోబెట్టి ప్రశ్నించే పరిస్థితి మీకొద్దు. కనుక ఈరోజు మరి చక్కటి ప్రదర్శన చేసిన పిల్లలను బట్టి 6 భాషల్లో దేవుడు చిత్తమైతే క్రొత్త భాషలు కూడా, ఏమండి, మనకు పరిచయం లేని భాషలు కూడా వెళితే అక్కడ కూడా, ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఉందండి. ఇక్కడ వాట్సాప్లో ఒక చిన్న, లేదా ఫేస్బుక్లోనో ట్విట్టర్లోనో ఒక చిన్న పోస్ట్ పెడితే ప్రపంచం చూస్తుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ మీ అరచేతులకు వచ్చేసింది. ఇలాంటి సులువైన మార్గాలు మనకు దొరికిపోయి, అలాగే భాషలు, ఒక భాషలో మాట్లాడితే ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్లేట్ అయిపోయి ఇతర భాషల్లోనికి వెళ్ళే సౌకర్యాలు కూడా ఈరోజు గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్లో కానీ ఎన్నెన్నో. రేపొద్దున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఇమీడియట్గా క్షణాల మీద మాటలు మారిపోయి వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యే పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి. అలాంటప్పుడు దేవుని మాటలు తీసుకుని వెళ్ళాలనే బాధ్యత మీకు లేదా? ప్రసంగాలను కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, పుస్తకాల కోసం ఎందరో పిల్లలు శ్రమ పడుతున్నారండి. కరెక్షన్స్ చేసుకొని, మీకు తెలుసా, కరెక్షన్స్ చేసుకొని రాత్రి పగలు నిద్రాహారాలు మాని పెద్ద పెద్ద పాఠాలను, పుస్తకాలన్నిటినీ, ప్రూఫ్స్ను 4-5 సార్లు చెక్ చేసి మీకు ముందుకు సింహగర్జన తీసుకొని రాబోతున్నారండి పిల్లలు. ఏమండి, వాళ్ళకి ఎందుకు ఉందా బాధ్యత? మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఎందుకు లేదు? ఏమండి, పాటలు రూపుదిద్దడానికి ఎంతోమంది పిల్లలకి నిద్రాహారాలు మానేసి, ఏమండి, తమ కుటుంబాలు విడిచిపెట్టి పనులు చేస్తున్నారండి. ఎంతోమంది త్యాగాలు చేస్తున్నారండి. మరి వీటన్నిటిని చూసినప్పుడు మనలో ఏం కలగాలి? అయ్యో, నేను ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను, నేను ఎందుకు వెనకబడిపోతున్నాను అనే బాధ మనలో కలగాలి. కనీసం ఈ పాటలు వినైనా, ఏమండి, మీరు మారకపోయినా పర్లేదు, బయట వాళ్ళు మారాలన్న గొప్ప గోల్తో మేము ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఒక విధంగా మా శక్తికి మించినది ఇదంతా. ఇన్ని లక్షల రూపాయలతో ఇన్ని భాషలలోనికి మరి పంపించడానికి మేము శ్రమ పడుతుంటే, మా దగ్గరుండి మాతో పాటు ఉన్నవాళ్ళు మీరు సహకరించకపోవడం చూచి విచారం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే దేవుడు మీ క్రియలను బట్టి మీకే ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు. కనుక ఈ సందర్భంలో ఇంత చక్కటి ఆల్బమ్ను దేవుడు నిజంగా ఒక గొప్ప అదృష్టం, ఒక గొప్ప భాగ్యం ఈ తరంలో మనకు ఆలోచన కలిగించి ఇన్ని భాషలలోనికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ మధురమైన అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న మీలో అందరూ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, చాలామంది. వెరీ గుడ్. మిమ్మల్ని దేవుడు బహుగా దీవించాలి. మీకు 100 రెట్లు ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాలని, మీరు చేసిన త్యాగాలు కాపాడతాయి. మీరు వెళ్ళకపోయినా మీరు ఏదైతే సహకరించారో ఆ సహకరించిన కష్టం మాటల రూపంలో, పాటల రూపంలో ఇతర రాష్ట్రాల్లోనికి వెళ్ళిపోతుంది. దేవుడి చిత్తం అయితే మరికొన్ని భాషల్లోనికి మరలా ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే ప్రపంచ భాషల్లోనికి దేవుని మాటలను మనం తీసుకుని వెళ్ళాలి.